예배 가운데 주장하시고 우리의 모든 연약한 심령들과 하나님 우리의 모든 마음들이 이 시간에 붙드셔서 하나님 다시 한번 이때 하나님 예배 가운데 우리 힘을 얻게 하시고 하나님 위로받게 하시고 하나님 우리 안에 있는 모든 얽매인 것들을 하나님 다 풀어버리고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 하나님 우리가 예수 그리스도를 의지합니다. 예수 그리스도의 그 십자가를 의지하며 나아갑니다. 하나님 그 보배 피로 말미암아 우리가 새 사람 되었음을 이 시간에 선포하며 나아가오니 성령님 우리 안에 이 믿음을 갖고 하나님 나아가게 하여 주옵소서. 우리를 살리시고 하나님 우리를 건지시고 우리를 구원하신 하나님 그 사랑으로 인하여서 우리가 믿음으로 반응하며 나아갑니다. 하나님 우리의 모든 예배를 받아주시옵소서. 다시 한번 선포하시면서 나 오직 살아계신
살아계시는 내 주님 앞에 예배자로 서기 원하며 날 위해 고난 당하신 내 주님만을 전심으로 경배. 다시 한번 나 오직 살아계시는 나 오직 살아계시는 내 주님 앞에 예배자로 서기 원하며 날 위해 고난 당하신 내 주님만을 전심으로 경배하리. 날 위해 고난 당하신 날 위해 고난 당하신 내 주님만을 전심으로 경배하리. 아멘. 우리 하나님은 능력의 하나님이십니다. 우리 하나님은 크신 하나님이십니다. 온 열방을 다스리시는 하나님이십니다. What are you turning to wine? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, and if our God is for us, then it could never stop us. And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then it could never stop us. And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other.
healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. And if our God is for us, then it could ever stop us. And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then it could ever stop us. And if our God is with us, then and if our God is, and if our God is for us, then it could ever stop us. And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then it could ever stop us. And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? 크신 주님을 찬양합니다. 온 세계 만물을 다스리시는 그 주님을 찬양합니다. 아멘. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God is, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. 우리 온 열방 가운데 선포하시면서 our God is greater, our God is stronger. You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. 다시 한번 our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. 제사를 드리는 마음 열어 내 삶을 드리는 주를 봅니다. 끝없는 사랑 나 회복시키네 주 앞에 제사를 드리는 마음 열어 내 삶을 드리는 주를 봅니다.
주 보내 아멘 날 새롭게 주님의 사랑 날 만지시니 내 모든 두려움 사라지네 어둠 속에도 춤을 들고 믿음으로 주와 건네 갈보리 언덕 넘어 들어가 주 안에 온전케 되리 우리의 눈을 들어 우리를 완전케 하시는 온전케 하시는 그 예수 그리스도를 바라봅니다. 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상급 큰 도움이시라 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부르사 그 신 사랑 안에서 주를 보게 하소서 내 영혼이 안정되고 안정되어 싸우니 믿음의 눈으로 주를 바라봅니다. 내 영혼이 안정되고 안정되어 싸우니 믿음의 눈으로 주를 바라봅니다. 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상급 아멘 큰 도움이시라 주의 얼굴 구할 때 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부르사 주의 영을 부르사 그 신 사랑
확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 주를 찬양할 때 주의 나라 이미 임했네. 그의 영원한 나라 보게 하소서. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라보니 다시 한번 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 내 영혼이 확정되고 확정되어 싸우니 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 믿음의 눈 들어 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다. 주 여호와는 광대하시도다. 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다. 승리 우리에게 주셨도다. 모든 원수 물리치셨네. 엎드려 절하세. 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 주 여호와는 주 여호와는 광대하시도다. 그 거룩한 하나님 성에서 찬양할지어다. 주 승리 우리에게 주셨도다. 모든 원수 물리치셨네. 모든 원수 물리치셨네.
신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름 다 주의 크신 이름 높이며 위대한 일 감사하세 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름 우리 마지막으로 온 맘 다해 주의 크신 이름 높이며 위에 행하신 위대한 일 감사하세 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원한 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름 살아계신 주 우리 두 손 높이 들고 주님을 찬양합시다. 할렐루야. 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 아멘. 전혀 없네 사랑의 주의 갈 길이 또하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 주만 우리 마지막으로 살아계신 주 할렐루야. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네 아멘 사랑의 주의 갈 길이 또하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 주만 네, 오늘 말씀은 저희 신명기 5장 말씀인데요. 같이 좀 말씀 먼저 보시고 같이 나누면 좋겠습니다. 네, 신명기 5장 12절에서 우리 15절까지 같이 보시겠습니다. 제가 한 절, 여러분들이 한 절, 우리 한 절씩 같이 교독하겠습니다. 내 하나님 여호와가 내게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 모든 가축이나 내 문화 내 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종에게 너같이 안식하게 할지니라.
내가 애굽의 땅에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라. 아멘. 네, 우리 잠깐 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님께서 귀한 날 주시고 또 주님 안에서 겸손하게 말씀 나눌 수 있는 귀한 시간 허락해 주시면 감사합니다. 아버지 하나님, 이 시간부터 건져가서 싸우니 하나님께 이 시간 주관하여 주시고 또 악한 것들이 틈타지 못하게 하시고 오직 하나님께만 역사하시고 성령님께서 주관하여 주시는 그런 귀한 시간 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 아버지 말씀을 전합니다. 저희 생각과 저희 마음과 저희 입술을 주장하여 주시고 오직 진리대로 아버지 말씀만 전할 수 있도록 이 시간도 함께하여 주시옵소서. 감사드립니다. 살아계신 나사렛 예수 그리스도 받들어 기도드렸습니다. 아멘. 네. 오늘은 신명기 5장 말씀인데요. 오늘 말씀을 안식일을 지켜 거룩하게 하라 라는 제목으로 같이 말씀 나누면 좋을 것 같습니다. 그러니까 오늘 말씀의 제목이 이거예요. 안식일을 지켜 거룩하게 하라. 그러니까 저는 우리는 이제 안식일을 지키지 않고 주일을 지키고 있지 않습니까? 그렇죠? 근데 어릴 때부터 고민 중에 하나는 그거였어요. 안식일을 거룩하게 지내는 것. 우리말로 하면 주일을 거룩하게 지내라고 하는데 어떻게 하면 거룩하게 지낼 수 있는 건가? 그런 고민이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 성경도 많이 봤어요. 오늘 말씀에도 나와 있지 않습니까? 안식일을 거룩하게 지키래요. 근데 어떻게 하는 게 거룩하게 지키는 건지, 어떻게 하면 거룩하게 보낼 수 있는지 그 내용은 오늘 본문에 나와 있지 않더라고요. 그래서 어릴 때부터 항상 고민이었어요. 그래서 우리 많은 분들이 이 안식일을 거룩하게 지내는 거에 대한 개념들을 각자가 좀 다르게 많이들 가지고 계시는 것 같아요. 저희는 어머니, 아버님으로부터 배웠던 주일은 이렇게 지키는 거야 라는 개념을 갖고 있고, 또 제가 다른 분들을 만나보면 그분들은 또 다른 생각들을 가지고 있더라고요. 그러니까 보편적으로 많이 갖는 것 중에 하나는 저희는 첫 번째죠. 한국 그리스도인들 중에 가장 주일을 거룩하게 지키기 위해서 꼭 해야 되는 것 중에 하나가 주일 성수. 주일날 예배를 드리러 교회 가지 않으면 그거는요, 큰일 나는 거죠. 큰일 나는 거예요. 그러니까 무슨 일이 있어도, 어떤 일이 있어도 반드시 뭐는 해야 돼요? 교회는 가야 되는 거예요. 교회는. 그리고 교회 갈 때도 그냥 가지 않았어요. 그러니까 예배를 드리러 주일날 가기 위해 부모님이 꼭, 저희 아버지가 제 기억에 매월인 것 같아요. 매월 한 달에 한 번씩 제가 어느 정도 큰데 봉투를 이렇게 하나씩 주셨어요. 거기에는 열어보면 뭐가 있었는지 아세요? 신권이 거기 들어있어요. 그래서 그걸 제가 가지고 한 달 동안 하나님에 이렇게 나가서 예배 드릴 때 헌금을 드리는 거예요. 그러니까 주일을 거룩하게 지키는 것 중에 하나라는 생각을 저희 아버지는 주일을 꼭 지키는 거. 그렇죠? 그리고 헌금을 드릴 때 그냥 드리지 않고 깨끗한 돈, 그죠? 빳빳한 거, 구겨진 거 드리면 거룩하지 않은 거예요, 여러분들. 신권으로 드리셔야 돼요. 그러니까 아버지는 그런 생각을 가지고 계셨던 것 같아요. 그리고 또 하나는 이거였어요. 옷이요, 옷. 교회 갈 때 옷은 어떤 거 입고 가세요? 가장 깔끔한 거, 가장 단장한 거. 그리고 옷도 새로 구입을 하셨어요. 그럼 언제 입으세요? 주일날 입으셔야 돼요. 그래서 옷을 살 때 토요일날 사셔야 돼요. 월요일날 사면 기다리는 게 너무 힘들어요. 월요일날 사면 이 신발을 신고 가고 싶은데 일주일을 참아야 되잖아요. 그치? 옷도 입고 싶은데 일주일을 참아야 되는. 그러니까 이게 너무 어렵다고요. 그러니까 이거를 이겨낼 수 있는 가장 좋은 방법은 언제요? 토요일날. 그러면 괜찮아요. 근데 이렇게 아버지가 하시는 거에 전 다 동의가 됐어요. 근데 한 가지 동의가 안 되는 게 있었어요. 그건 뭐냐면 저희 집의 환경인 것 같아요. 저희 집 환경. 이제 아시는 분들은 제가 하도 많이 얘기해서 아시는데 제가 시골에서 자랐어요. 저희 아버지에게 쉬는 날은, 그러니까 빨간 날은 뭐 하는 날인지 아십니까? 일을 하는 날이에요. 일을 하는 날. 근데 그거는 주일이라고 해도 예외가 되지 않는 거예요. 주일은 꼭 지켜야 돼요. 그러니까 오전 예배를 저희는 시골교회에서 오전 10시 반 예배가 있고 저녁 7시 반 예배가 있었어요.
그 오전 10시 반 예배가 12시 되면 끝난다고요. 그 집에 와서 얼른 점심을 먹고 온 식구가 농번기에는 다 어디 가는 줄 아세요? 밭에 가서 일을 하는 거예요. 그리고 저녁 시간 늦게 할 때 7시 반 예배 7시까지 일을 하다가 얼른 들어와서 빨리 씻고 옷 갈아입고 교회를 다 같이 가서 예배를 드리고 다녀와서 저녁을 먹는 거예요. 저한테 한 가지 퀘스천이 생겼어요. 분명히 안식일 날은 뭐 해야 돼요? 일하면 안 되는 거예요. 분명히 아버지께서 주일 성수하는 것도 그렇고 좋은 예물을 드리는 것도 그렇고 옷도 깨끗이 입고 가시고 모든 걸 다 지키는데 하나 안 하셨어요. 뭐예요? 농번기엔 꼭 일을 하시는 거예요. 그래서 저는 퀘스천이 아니 안식일인데 안식일 날은 꼭 쉬라고 했는데 왜? 이날은 또 일을 해야 되는 건가? 제가 아버지께 물어봤습니다. 어떻게 하셨겠습니까? 아버지, 주일날은 안식일이니까 안식일에 일하지 말라고 했으니까 우리가 주일은 일하면 안 되지 않겠습니까? 빨리 옷 갈아입어라. 그러니까 어쨌든 간에 우리 안에 안식일을 거룩하게 지키는 건 어떤 규정화된 이런 틀들이 많이 비슷하지 않으세요? 비슷하다고요. 이런 틀들이 있었어요. 그리고 제가 이제 여기 오기 전에 YM 오기 전에 또 교회에서 이제 부목사로 있었거든요. 청년교회를 담당할 때였어요. 청년교회 담당 목사를 하고 있을 때 청년들도 동일하게 어떻게 하면 주일을 거룩하게 지키라고 했는데 어떻게 하면 이걸 주일을 거룩하게 지킬 수 있는가에 대한 질문을 저한테 많이 했어요. 근데 가장 많은 건 뭔지 아십니까? 주일은 왜 빠지면 안 되는 거예요? 주일은 왜 꼭 예배를 드려야 돼요? 안 드리면 안 되는 거예요? 그 얘기를 저한테 꼭 물어보는 거예요. 그러니까 그러면서 이런 거였어요. 목사님, 이번 주에 저희 직장에서 워크숍이 있어서 제가 가야 되는데 가야 돼요? 예배를 드려야 돼요? 그럼 제가 뭐라고 답하겠습니까? 또 이런 거 있죠? 목사님, 제가 이번 주 주일날 중요한 자격증 시험이 있대요. 그래서 그 시험을 보러 가야 되는데 그럼 교회를 빠지게 되는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되겠냐요? 여러분 어떻게 해야 돼요? 시험을 보러 가겠습니까? 아니면 주일날 예배를 나오시겠습니까? 그런 질문들이요. 그러니까 이런 질문들은 여러분도 가지고 계시지 않습니까? 왜 그거에 대해 그런 질문을 갖고 그냥 보러 가시면 안 돼요? 꼭 물어보고 가셔야 돼요? 왜 물어보는 거예요? 근데 거기에는 이게 있어요. 약간 불안함이 있는 거예요. 주일날 예배를 빠지면 안 될 것 같은 불안함이 있어요. 왜 그런 불안함이 있나요? 어릴 때부터 부흥에 간증하러 오시는 분들이 강조했던 두 가지가 있습니다. 뭐예요? 주일 성수. 그리고 또 하나는 11조. 11조를 잘했더니 하나님께 복 주셨더라. 이게 부흥에 오시는 많은 강사님들과 간증하시는 분들의 간증이에요. 두 번째는요. 주일날 내가 예배를 빠지고 골프를 치러 갔는데 어떻게 됐대요? 다리가 부러지거나 팔이 부러지거나 교통사고가 간증하러 오시는 분들 모든 분들이 그 얘기를 하세요. 그죠? 주일날 어디 가는데 교통사고가 나고. 그러니까 우리도 그냥 은연중에 주일날 예배를 드리지 않고 다른 걸 하면 하나님한테 뭔가 이런 해를 당하진 않을까라고 하는 그런 불안함들이 있는 거예요. 그래서 저한테 왜 물어보겠습니까? 그래도 목사한테 허락을 맡고 가면 조금 낫지 않을까? 전 그렇게 생각해요. 그냥 갔다 오면 되지. 왜 꼭 이렇게 물어보는 걸까? 여러분 그렇지 않으세요? 왠지 찜찜하다고 왠지. 이게 정말 그러냐는 거죠. 정말. 우리가 주일을 거룩하게, 안식일을 거룩하게 지키는 방법이 정말 그거냐라는 거예요. 근데 우리만 이랬던 건 아니고 유대인들도 그랬던 것 같아요. 유대인들. 그렇죠? 특히 유대인들 중에 누구야? 바리새인들. 바리새인들은 어떤 걸 강조하냐면 율법을 잘 지키기로 굉장히 유명하지 않습니까? 이 사람들도 항상 그거에 대한 굉장한 염려가 있었어요. 그래서 어떻게 해요? 어떻게 하면 율법을 잘 지킬 수 있는 건가? 어떻게 하면 안식일을 거룩하게 지킬 수 있나? 이 사람들은 안식일을 거룩하게 지키는 방법을 몇 가지로 정했는지 아십니까?
39가지. 안식일을 거룩하게 지키기 위해서 39가지를 하면 안 돼요. 그러니까 여러 가지가 있어요. 그것 중에는 박수 치면 안 되고, 춤추는 거 안 되고, 나무 위에 올라가는 거 안 되고, 동물 타는 거 안 되고, 이런 여러 가지들. 여행 갈 때도 어느 정도 거리는 되고 어느 정도 거리는 안 되고, 이런 것들에 대한 규칙들이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 여러 가지 규칙들을 어떻게 하면 더 잘 지킬 수 있을까, 이 사람들 고민하고 고민을 납비들이 39가지를 만들어 놨다고요. 그래서 몇 가지 예 한번 보시겠습니까? 첫 번째는 뭐냐면 굽는 게 안 돼요. 굽는 거. 히브리어로 오회흐라는 단어인데 굽는 게 안 돼요. 그러니까 여러분, 안식일에 굽는 게 안 된대요. 그럼 뭐를 못 하는 걸까요? 굽는 게 안 돼. 어떤 거를 불에다 굽는 거, 고기를 불에다 올려놓거나 국을 가스레인지에 올려놓거나 이런 게 안 되는 거예요. 그럼 안식일에는요? 밥 어떻게 해요? 그래서 요즘에 이 사람들은 어떻게 하냐면 요즘에는 슬로우 쿠커가 있는 거예요. 슬로우 쿠커. 그래가지고 거기다 어떻게 해요? 미리 거기다 넣어놓고 그 다음에 주일날 뚜껑을 열어서 떠서 그냥 먹기만 하는. 또 뭐가 안 되냐면 오그레이라고 그래서 직조하는 거, 이렇게 짜는 게 안 돼요. 짜는 거. 그러니까 만약에 이 사람들은 옛날이잖아요. 그러니까 양을 기르고 양털로 뭘 만들지 않습니까? 그래서 그 양털로 뭘 만드는 걸 하면 안 돼. 근데 우리랑은 상관없지 않습니까? 근데 여기서 이 사람들이 그래? 그럼 우리는 상관없잖아. 한 가지 직조하면 안 된다. 한 가지 부수적으로 붙은 게 있는데 털을 뽑으면 안 되는 거예요. 우리가 무슨 안식일날 털을 뽑을 일이 있겠습니까? 근데 여자분들이 걸리신다고요. 뭐 하시면 안 돼요? 빗질하다 머리카락이 빠지시면 안 되는 거예요. 빗질하다. 여러분들 주일날 예배 가실 때 머리를 어떻게 하세요? 빗으시면 안 돼요. 빗으시면 그냥 헝클어져 있어도 그냥 가시면 된다고요. 두 번째는 어떤 걸 찢는 거 안 돼요. 찢는 거. 코레아흐라는 히브리어인데 찢는 거. 그러니까 과자 봉지가 있어요. 과자 봉지를 뜯으면 안 돼요. 화장실에 가셨어요. 휴지를 어떻게 해요? 뜯으시면 안 되는 거예요. 안식일에는. 그러니까 이 사람들이 만들어낸 게 있다고요. 뭔지 아십니까? 우리가 많이 쓰는 거. 찢지 않아도 휴지가 나오는 게 있어요. 응? 티슈, 깍티슈. 크리넥스. 그래서 이 사람들이 이거 만들었다고요. 좋지요? 그리고 안식일 하면 안 되는, 뭘 이렇게 펴면 안 돼. 펴면. 그러니까 구겨진 게 있어요. 그렇게 잘 펴면 안 돼요. 우리가 안식일날 그럴 게 있겠습니까? 이것도 여자분들에게 걸리신다고요. 뭔지 아세요? 화장품을 여기다 짜셨어요. 얼굴에 화장품을 짜셨어요. 뭐 하면 안 돼요? 그걸 피시면 안 되는 거예요. 피시면 안 돼. 그러니까 여러분들 만약에 주일날 화장을 하셔야 되겠다. 그러면 어떻게 해요? 짜신 뒤에 그냥 가시는 거라고요. 문지르시면 안 돼요. 이거 안식일을 거룩하게 못 지키시는 거예요. 그리고 또 하나 뭐가 있냐면 몇 가지가 더 있는데 불을 피우는 거 안 돼. 불 피우는 거. 지금 같은 시대에 우리가 무슨 불을 피울 게 있겠습니까? 그런데 걸리는 게 있어요. 뭔지 아세요? 차 시동을 걸 때 차 시동 엔진이 어떻게 돼요? 불이 탁 붙으면서 엔진이 점화가 돼서 움직이는 거라고. 그러니까 차 시동을 걸으시면 안 되는 거예요. 안식일 날은. 그러니까 만약에 내가 주일날 차를 꼭 타셔야 되겠다. 그럼 언제 걸어 놓으시면 돼요? 금요일날 저녁에 걸어 놓으시면 돼요. 금요일날 저녁. 그래서 유대인들은 안식일 날을 걸어 다닌대요. 뭘 묶는 것도 안 돼요. 그래서 걸어 다니다 신발끈이 풀어졌어요? 그럼 안식일 지날 때까지 그냥 다니시는 거예요. 이것처럼요. 어떻든 간에 유대인들도 안식일을 어떻게 하면 거룩하게 지킬 수 있는 건지에 대한 고민들이 있었어요. 고민을 하면서 어떻게 해서든 그걸 지켜내고 싶었고 어떻게 해서든 그거를 범하고 싶지 않았어요. 그러니까 왜 그랬냐면 유대인들이 이렇게 율법을 철저하게 이 안식에 대한 39가지 규정이 언제 만들어졌냐면 바벨론이라고 하는
유다가 멸망하고 바벨론이라고 하는 나라의 포로로 잡혀갔다가 거기서부터 만들어졌어요. 왜냐하면 그 사람들이 뭐를 어겼기 때문에 나라가 망했다, 율법을 지키지 않았기 때문에 나라가 망했다라는 믿음이 있었기 때문에 잘 지키면 우리가 포로에서 돌아올 거야. 그랬더니 정말로 잘 지켰더니 어떻게 했어요? 포로에서 돌아왔어요. 그 뒤로 잘 지켰다고. 그러니까 이런 고민들이 많이 있어요. 우리도 그런 고민 있지 않습니까? 어떻게 하면 우리가 안식일을 잘 지켜낼 수 있는가? 어떻게 하면 우리가 안식일을 거룩하게 지킬 수 있는 건가라는 거죠. 그럼 한번 생각해 보죠. 안식일은 그럼 언제부터 지켰을까요? 안식일은 언제부터? 여러분 한번 생각해 보실래요? 언젠가부터 시작된 거잖아요. 그죠? 언제 시작됐겠습니까? 아브라함 때? 그러면 이게 법이지 않습니까? 율법. 그럼 한번 조금만 생각해 보세요. 여러분들 가만히 앉아 있지 말고, 그죠? 머리를 좀 이렇게 쓰시면서, 그렇죠? 율법이지 않습니까? 그럼 이스라엘 백성들이 율법을 언제 처음 받았나요? 하나님한테. 모세가 어디서? 시내산에 갔을 때, 그치요? 그때 십계명을 받았잖아요. 예, 거기에 몇 번째로? 네 번째로 들어가 있지 않습니까? 안식일을 기념하여 거룩하게 지켜라. 그러니까 이거라고요. 그러니까 우리가 어떻게 하면 안식일을 거룩하게 지킬 수 있는가? 이 안식일 규정은 언제부터 생긴 거예요? 시내산부터 생긴 거라고요. 시내산에서 율법을 받고 나서부터 그때부터 지키기 시작한 거라고요. 그러니까 이스라엘 백성들이 처음부터 이 안식일에 대한 규례를 지킨 건 아니고 그때 율법을 받았기 때문에 그때부터 지키는 거예요. 그러면 우리는 안식일을 안 지키지 않습니까? 그죠? 우리는 안식일을 안 지킨다고요. 하나님의 율법대로 살아야 되고 하나님의 법대로 살아야 되는데 우리도 안식일을 지켜야죠. 주일을 지키면 돼야 안 돼요? 갑자기 고민되시죠? 대답은 알죠? 우린 뭘 지키시면 돼요? 주 2일을 지키시면 된다고요. 그러면 왜 우리는 안식일이 아니라 주 2일을 지키는 거냐라는 거죠. 어떻게 생각하세요? 왜 우리는 안식일이 아니라 주일을 지키는 건가요? 갑자기 그냥 우리는 뭐 안식일 싫으니까 주일을 지켜, 이렇게 해서 갑자기 생겨난 건가요? 아니면 이전부터 이것들이 있었던 건가요? 누군가 임의로 정한 건 아니죠. 어떤 사건을 계기로 만들어진 거라고요. 어떤 사건이요? 주일, 우리가 풀어서 말하면 무슨 날이죠? 주님의 날. 그럼 주님의 날은 언제예요? 부활절. 주님께서 돌아가셨다, 부활하신 날이 언제예요? 금요일 저녁에 돌아가셨다. 안식 후 첫날 부활하셨다고요. 안식 후 첫날. 그래서 초대교회에서부터는 그때부터 안식 후 첫날, 그날을 주님의 날, 그래서 주일로 해서 지키는 거죠. 그런데 아까 얘기했지 않습니까? 처음에 제가 예를 들 때 그 법을 받았던 것을 언제부터 시작되어졌다고요? 출애굽에서부터. 출애굽에서 뭘 받았기 때문에? 율법을 받았기 때문에 시작되어졌다라는 거예요. 그럼 이것과 함께 신약을 어떻게 우리가 해석할, 여기 다음 거 한번 표 보여주실래요? 네. 안식일이 우리가 주님의 날로 지켜가는 거지만 또 이런 걸로 우리가 생각해 보실 수 있어요. 뭐냐면 모세가 시내산에 올라갔지 않습니까? 그치요? 며칠 만에 하나님께서 내려오시냐면 3일 만에 내려오세요. 그러니까 예수님께서 어떻게 해요? 3일 만에 부활하시는 사건이 있었죠. 그리고 모세가 올라가서 기도를 해요. 며칠간? 7일 동안. 그리고 예수님께서 승천하신 뒤에, 그죠? 이스라엘 백성, 그리고 나서 이스라엘 백성들이 예수님께서 부활하신 뒤에 며칠 동안 이 땅에 계시면 40일 동안 계셨어요. 그리고 예수님께서 말씀하세요. 너네들 내가 가지만 불안해하지 마. 내가 성령을 보내줄 거야. 라고 해서 이스라엘 그 제자들이 어디 모였어요? 마가의 다락방에 모여서 기도한다고요. 그치요? 기도한다고요. 그리고 나서 언제 성령이 임하게 돼요? 언제 임하게 돼요? 오순절에 임하게 된다고요. 오순절. 오순절은
이스라엘 백성이 일주일을 7일로 따지지 않습니까? 오순절은 며칠이에요? 49일이 지나고 50일째 되는 날. 그럼 그날은 무슨 날이겠습니까? 안식 후 다음 날. 이해가 되세요? 그리고 나서 그때 무슨 일이 있었어요? 성령님께서 임하시는 사건이 있었다고요. 그래서 그때부터 시작되어지는 것이 또 하나 시작되어지는 것이 뭐예요? 하나님의 나라가 시작되어지는 시작이라고요. 이쪽 그럼 안식일 출애굽을 보실까요? 안식일날 3일 후에 성령이 강림하셨어요. 그리고 나서 며칠 동안요? 7일째 되는 날 모세를 부르셨어요. 그리고 모세가 며칠 동안 거기서 있었어요? 40일이요. 그럼 총 몇일인지 아세요? 총 50일이요. 그때 성령님이 임하시면서 뭐가 시작되어졌어요? 하나님 임재하시면서 이스라엘이라고 하는 나라가 시작되어진 시기라고요. 그래서 저 때는 안식일이 시작되어지고, 그리고 나서 우리는 주님이 부활하신 그 다음 날, 주님이 부활하신 그날, 주일, 그날에 주님의 날이 시작되는 걸로 해서 우리가 주일을 지키는 거죠. 이해가 되세요? 그래서 우리 주일을 지킨다고요. 간단하게 넘어가고, 그 다음에 다시 아까 우리가 했던 질문을 한번 다시 돌아가 보시죠. 그러면 어떻게 하면 우리가 주일을 거룩하게 지키며 보낼 수 있는가라는 거예요. 그걸 알기 위해서 첫 번째, 안식에 대한 개념을 우리가 다시 한번 이해할 필요가 있어요. 여러분, 안식일에 대한 율법은 언제 주어졌어요? 모세가 어디에서요? 시내산에 갔을 때 하나님께 거기서 십계명을 주시면 그때 받았다고요. 그렇죠? 거기 한번 읽어보실까요? 출애굽기 20장 11절 한번 보실까요? 출애굽기 20장 11절 우리 같이 한번 읽어보실게요. 자, 시작. 네, 그날 뭐래요? 이는 엿새 동안 여호와가 하늘과 땅과 그 가운데 모든 것을 만들고 뭐 하셨대요? 일곱째 날에 뭐 하셨대요? 쉬었대요. 그러니까 이 날을 그날을 쉬었고 그날을 거룩하게 했으니까 너네들은 안식일을 어떻게 지켜라? 거룩하게 지켜라. 그럼 이때 안식일을 지키는 이유는 뭐예요? 주님께서 뭐 하셨으니까 창조를 마치시고 하나님께서 뭐 하셨어요? 쉬셨으니까 너네도 어떻게? 쉬어라 라는 말씀이 출애굽기 20장 11절에 있는 말씀이라고요. 그러면 신명기 말씀도 한번 보실 수 있어요. 신명기에서 다시 한번 하나님께서 이 안식일에 대한 십계명을 주시면 안식일에 대한 규례를 살짝 바꾸셨어요. 신명기 5장 죄송해요. 제가 오늘 성경을 깜빡하고 그냥 와가지고 15절 한번 보시겠습니까? 14절부터 한번 보실게요. 14절부터 시작. 일곱째 날은 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 모든 육축이나 내 문 안에 유하는 객이라도 아무 일도 하지 말고 내 남종이나 내 여종이나 너같이 안식하게 할지니라. 15절에 너는 기억하라. 내가 애굽 땅에서 종이 되었더니 너의 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 너를 거기서 인도하여 내었느니 그러므로 너희 하나님 여호와가 너를 명하여 안식일을 지키라 하느니라. 여기 신명기 5장 15절에서는 안식일을 왜 지키래요? 하나님께 창조하시고 쉬셨기 때문에 안식일을 지키래요? 아니면 다른 말로 애굽에서 어떻게 했대요? 출애굽하셨기 때문에 구원해 내셨기 때문에 너희를 안식일을 지켜라 라는 거죠. 그러니까 출애굽기 20장에 나오는 안식일을 지키는 이유는 하나님께서 창조하시고 뭐 하셨어요? 쉬셨어요. 그러니까 너네 안식일을 쉬어 라는 것이고, 신명기 5장 15절에서는 뭐래요? 하나님께서 애굽에서 너를 종되었다가 어떻게 했대요? 구원해 내셨대요.
그러니까 어떻게 하래요? 안식일을 지켜라 라고 말씀하고 있습니다. 쉬라고 말하고 있나요? 지켜라 라고 말하고 있다고요. 그러니까 출애굽기는 쉼과 연관이 있고 안식일을 지키는 신명기에서는 뭐와 연관이 있어요? 구원과 연관이 있네요. 구원. 이해가 되세요? 그러니까 안식일을 지켜야 되는 이유가 출애굽기와 신명기가 어때요? 다르다고요. 출애굽기는 뭐예요? 하나님 창조하고 쉬셨으니까 너네 쉬어. 그것이 안식일이 지키는 이유예요. 그렇지만 신명기에서는 안식일을 지키는 이유가 뭐예요? 애굽의 종되었던 땅에 너네들 내가 구원해냈어. 그러니까 너희는 어떻게 해? 안식일을 지켜라고 말하고 있다고요. 그리고 출애굽기는요 예전에 있는 거고 신명기는 새롭게 주신 거죠. 그럼 여러분 출애굽기와 신명기 어느 걸 따라가겠습니까? 새롭게 준 걸 따라가는 거라고요. 그러면 다시 한번 들어보세요. 그러면 우리가 안식일을 지키는 근거는 뭘로 잡아야 되겠습니까? 쉬는 걸로 잡아야 되겠습니까? 구원으로 잡아야 되겠습니까? 구원으로 잡는 거라고요. 이해가 되시죠? 이해가 되세요? 그러면 이렇게 정리할 수 있겠죠? 우리가 안식일을 거룩히 지키는 것은 무엇과 연관이 있어요? 무엇을 구원하는 것과 연관이 있는 거라고요. 구원하는 것. 그냥 단순히 안식일이니까 아까 제가 처음에 말했던 것처럼 일하지 않는 거에서 멈추면 안 되는 거라고요. 어떤 노동력이 들어가는 것 때문에 하면 안 돼. 안식일을 그 생각으로 가지고 계시면 안 되는 거예요. 안식일은, 주일은 우리가 어떤 것과 연관 지어서 생각해야 돼요? 구원과 연관 지어서 생각하시는 거라고요. 출애굽기도 쉼을 얘기하고 있지만 뭐한 뒤에요? 하나님께 이스라엘에서 애굽에서 구원하신 뒤에 말씀하신 거라고요. 그리고 주일도요. 예수님께서 어떻게 하셨어요? 죽으시고 부활하심으로써 우리를 어떻게 해요? 죄에서 구원하신 것과 연관이 있는 거라고요. 그래서 안식일을 우리가 거룩하게 지킬 수 있는 방법은 어떤 거예요? 단순히 쉬어야 돼. 일하면 안 돼. 여기에 머물면 안 되는 거죠. 어디로 가야 되는 거예요? 구원과 연관시켜서 가셔야 되는 거예요. 이해가 되셨죠? 그럼 거기까지는 이해했어요. 그래? 그럼 우리가 안식일을 거룩하게 지키기 위해서 어떻게 구원받은, 어떻게 구원과 연관 지킨 삶을 살아갈 수 있는가라는 거예요. 여러분 누굴 구원하실 수 있어요? 우리에게 그건 없어요. 그럼 이걸 어떻게 하느냐? 이게 또 우리의 고민이죠. 그런데 다시 한번 생각해 보세요. 이거는 10계명이잖아요. 10계명. 우리말로 하면 10계명은 10가지의 율법. 우리나라 말로 하면 10가지의 법이라고요. 10가지의 법. 혹시 법을 공부해 보신 분들이 있어요? 네, 감히 이런 거요. 우리가 법에는 원리법과 세부법이라는 게, 말이 좀 어렵죠? 원리법과 세부법 이러면 어려워요. 근데 이거요, 여러분 캐나다는 어떤 물건을 구입했어요. 그러면 이게 내가 고장이 났거나 이상이 있거나 문제가 있으면 구입한 곳에 가서 다시 이거를 반품하거나 다른 것을 교환할 수 있나요, 없나요? 있지요. 있지요. 아무 때나 돼요? 그러면요, 기간이 있어요. 그쵸? 그래서 그거 자세하게 보려면 어디 보시면 영수기에 보면 써 있잖아요. 그죠? 이것을 첫 번째, 이거는 누구나 교환할 수 있습니다 라는 법의 첫 번째 내용이 써 있다고요. 그게 원리법이에요. 그리고 그러나 며칠 기간에 교환해야 됩니다. 제품에 무슨 하자가 있으면 박스 포장은 어떻게 해서 갖고 오셔야 됩니다. 영수증은 있어야 됩니다. 뭐 이런 것들의 세부적인 규정들이 거기 적혀 있다고요. 그게 세부법. 이해가 되세요? 원리법은 교환에 대한 이야기를 하는 거고, 교환받기 위해서 그냥 가면 안 되죠. 영수증도 가져가셔야 되고, 카드로 하셔도 카드도 가져가셔야 되고, 박스가 있으면 박스도 가져가야 되고, 그런 규정들이 있다. 그게 세부법이라고요. 안식일을 거룩하게 지켜라 라는 것이 신명기 5장에 나와 있어요. 그런데 감사하게도 5장에 나와 있지 않지만 그 뒤에 14장부터 안식일을 거룩하게 지키는 것이 어떻게 지키는 건지에 대한 세부법이 14장이 나와요. 그래서 여러분들 이해하시면 되죠. 우리가 안식일을 거룩하게 지키기 위해서 뭘 보시면 되겠습니까? 14장을 보면 되죠. 안식일을 거룩하게 지키려면 14장에 있는 내용을 따라가면 되는 거구나. 이게 안식일을 거룩하게 지키는 방법이구나. 불을 떼지 않고 머리를 빗지 않고 자동차를 타지 않고 걸어가지 않는 것, 그것이 거룩하게 지내는 방법이 아니라 동전을 신권으로, 동전은 신권이네, 죄송합니다. 지폐를 신권을 하나님께 드리는 것, 주일을 결코 빠지지 않고 예배를 지키는 것, 그것이 거룩하게 지키는 것이 아니라 어떤 거예요? 14장에 있는 세법의 내용을 보셔야 되는 거라고요. 그렇죠? 14장 한번 보시겠습니까?
세부법이 14장 22절부터 있어요. 22절, 14장 22절 한번 읽어볼래요? 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너는 마땅히 매년 토지의 11조를 드릴 것이며. 아, 이건 또 뭐예요? 갑자기 느닷없이 안식일을 거룩하게 지키는 거라더니 거기에 대한 세부법인데 뭐래요? 너는 마땅히 매년 토지 소산에 뭐를 드리래요? 11조를 드리래요. 아니, 안식일을 거룩하게 지키는 것과 11조를 드리는 것이 무슨 연관이 있겠습니까? 금방 제가 돈을 신권으로 드리는 것이 거룩하게 지키는 것과 연관이 없다고 했는데, 그러면 11조를 드리지 않으면 안식일을 거룩하게 지키지 않는 거다, 이렇게 되는 거잖아요. 어떤 걸까요? 그 밑에 좀 읽어보실래요? 23절이요. 내 하나님 여호와 앞 곧 여호와께서 그 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 또 내 소와 양이 처음 난 것을 먹고 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라. 11조를 드릴 때는데 그걸 어떻게 하래요? 하나님이 이름을 두시려고 택하신 곳에 가서 곡식과 포도주와 기름의 11조를 어떻게 하래요? 하나님께 드리래요? 먹으래요. 먹으라고 한다고요. 그러니까 이때 신명기 14장에 나와 있는 11조는 우리가 일반적으로 생각하고 있는 11조에 대한 내용과 다르죠. 우리가 일반적으로 생각하는 11조의 내용은 민수기 말씀을 보셔야 된다고요. 이거는 약간 다른 거예요. 그러니까 우리가 11조를 할 때 어떻게 하래요? 그걸 하나님께 드리는 것이 아니라 내가 그걸 가져가서 어떻게 해요? 먹으래요. 그리고 거기서 뭘 배우래요? 하나님 경외하기를 배우래요. 그럼 여러분 보세요. 11조를 드릴 것을 가지고 가서 가족들과 이렇게 먹는데, 먹으면서 하나님 경외하는 걸 배우래요. 여러분, 먹는데 어떻게 하나님 경외하는 걸 배울 수 있겠습니까? 먹는데. 여러분들 그러니까 먹을 때 그냥 먹으면 안 되고 하나님의 도를 배우시면서 드셔야 되는 거예요. 그럼 요 뒤에 읽어보면 어떻게 하면 하나님의 도를 지키면서 먹는 건지가 나와 있겠지요. 그 뒤에 한번 더 읽어보면 24절. 그러나 내 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하신 곳이 내게서 너무 멀고 행로가 어려워서 내 하나님 여호와께서 그 풍부히 주신 것을 가지고 갈 수 없거든. 너무 많아서 갈 데가 멀어요. 근데 가져갈 게 너무 많아. 그럴 때 어떻게 하라고 그러냐면 25절. 그것을 뭐래요? 돈으로 바꾸어. 그 돈을 어떻게 해요? 싸가지고 내 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 가래요. 그러니까 하나님께 11조를 드리러 가는데 너무 멀어. 근데 너무 많아, 먹을 게. 그럼 어떻게 하래요? 팔아서 돈으로 바꾸래요. 그리고 그것을 가지고 하나님이 정하신 곳으로 가래요. 가서 또 26절. 내 마음에 원하는 모든 것을 어떻게 해요? 그 돈으로 사래요. 소나 양이나 포도주나 독주 등 내 마음에 원하는 모든 것을 구하고 거기 내 하나님 여호와 앞에서 너와 내 권속이 함께 먹고 즐거워하래요. 그러니까 돈을 가져가서 또 돈을 바꿨어요? 그걸 하나님께 드리래요? 아니에요. 이때도 똑같이 동일하게 말. 그걸 네가 사고 싶은 거 다 사. 소를 사든지 양고기를 사든지 사가지고 어떻게 하래요? 너하고 누구? 내 권속이 먹어. 그 즐거워해. 이것과 하나님을 거룩하게 지키는 것. 이것도 좀 이해가 안 되죠? 조금 더 볼까요, 그러면? 27절에 내 성읍에 거주하는 레위인은 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 자이니 또한 저버리지 말지니라. 매 3년 끝에 소산의 10분을 다 내어 성읍에서 저축하여 너희 중에 분깃이나 기업이 없는 레위인과 성중에 거류하는 객과 및 고아와 가부들과 와서 먹고 배부르게 하라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주실 것이라. 무슨 말인가요? 하나님이 복을 많이 주셔서 11조를 많이 거뒀어요. 근데 다 가져갈 수가 없어. 그럴 경우에 어떻게 하래요? 돈으로 바꿔가래요. 가서 뭐 하래요? 네가 좋아하는 마음에 드는 거 다 사래요. 소고기 사셔도 되고 돼지고기 사셔도, 돼지고기는 안 먹죠? 양고기 사고 그런 걸 다 사래요. 포도주도 사래요. 그리고 즐거워하래요. 그런데 잊지 말아야 되는 게 있어요. 잊지 말아야 되는 거. 29절에 너희 중에 뭐요? 기업이 없는 레위인이나 성중에 거하는 누구요? 객과 및 고아와 과부와 다 와서 어떻게 해요? 먹고 배부르게 하래요. 배부르게 하래요. 그럼 여러분들 한번 다시 생각해 보시게요. 그러니까 먹으면서 하나님을 경외하는 걸 배우는 방법은 뭐겠습니까? 성중에 기업이 없는 사람이요.
그를 레위인들, 고아들, 과부들 이 사람들 데리고 와서 같이 뭐 하래요? 같이 먹고 즐거워하래요. 같이 즐거워하라는 거예요. 같이 즐거워하는 거예요. 그러니까 이해가 됐습니까? 우리가 안식일을 기념해서 거룩하게 지키는 것 중에 하나는 뭐겠습니까? 우리 주변에 기업이 없는 사람들이요, 가난한 자들이요, 어려움 상 가운데 있는 자들이요, 그 사람들과 내가 나만 그걸 다 쓰지 말고 어떻게 해요? 같이 즐거워하라고요. 그게 뭐 하는 거래요? 여호와를 경외하는 거예요. 그러면 이 말을 다른 말로 바꾸면 어떻게 바꿀 수 있겠습니까? 안식일을 기념하여 거룩하게 지키는 것 뭐하고 연관이 있다고요? 구원과 연관이 있다고요. 그러면 그 음식을 같이 나누는 건 어떤 것에도 구원하는 건가요? 우리 주변의 이웃들이 배고픔에서 구원을 받는 거예요. 굶주림에서 가난해서 어떻게 받는 거예요? 구원을 받아내는 거라고요. 우리가 한 사람을 구원하는 방법이 있다고요. 그건 뭐겠습니까? 하나님 우리에게 주신 축복을 가지고 나 혼자 즐거워하지 않고 같이 기뻐하는 거예요. 또요, 15장까지 그 세부법이 이어지거든요. 그 뒤에 나오는 세부법은 또 이거예요. 15장 한번 보시겠습니까? 네, 15전에 15장 1절에 뭐라고 돼 있어요? 매 7년 끝에 어떻게 하래요? 면제하라 라는 거예요. 그러니까 면제년에 대한 규례가 있어요. 그러니까 면제년은 무슨 말인지 여러분들 혹시 아십니까? 면제년 좀 어렵죠? 우리가 많이 쓰는 말로 이 말이에요. 안식년이라는 단어예요. 안식년. 이때는 뭐 하지 않는 건지 아세요? 이 면제년에 우리가 하지 않는 게 있는데 그것은 뭐 하는 거냐면 일하지 않는 거예요. 언제? 매 7년째 되는 해에 일하지 않는 거예요. 그러면 다시 한번 생각해 보시죠. 안식일을 거룩하게 지키는 뭐하고 연관이 있다고요? 구원. 그러면 7년째 일하지 않는 게 어떻게 구원과 연관이 있을까라는 거예요. 내가 7년째 일을 하지 않으면 누가 구원을 받아요? 내가 7년째 일하지 않으면 누가 구원을 받는데요? 어떻게 그럴 수 있을까요? 아까처럼 내가 많은 것들을 해서 나누어 주려면 내가 7년째는 어떻게 해야 돼요? 더 많이 일해야 더 많이 나눌 수 있지 않겠습니까? 근데 성경은 반대로 말한대요. 7년째는 안식년이니까 안식년은 쉬래요. 그럼 그걸로 인해서 어떻게 해요? 구원을 받는데요. 어떻게 해요? 지금은 우리가 일을 쉬는 거예요. 그럼 예전엔 농경사회지 않습니까? 농경사회에서 일을 하지 않는다는 건 나만 쉬는 게 아니라 모두 쉬는 거예요? 토지도 같이 쉬는 거라고요. 그럼 토지가 같이 쉬는데 누군가 이걸로 인해서 구원을 받을 수 있는 방법이 있는가라는 거죠. 내가 농사를 짓지 않았어요. 씨를 뿌리지 않았어요. 그럼 그 밭은 어떻게 될까요? 아무것도 나지 않을까요? 아니요. 난다고요. 뭐가 나요? 그 전해에 추수하면서 떨어졌던 뭐가 나요? 곡식들이 난다고요. 포도원이 있어요. 과수원이 있어요. 내가 그 과수원을 가꾸진 않지만 거긴 뭐가 열려요? 포도원엔 포도가 열리고 과수원엔 과일들이 열리겠지요. 다만 뭐 하지 않는 거예요? 내가 거기에 손을 대지 않는 거예요. 주인은 그걸 추수할 수가 없어요. 추수할 수 있는 사람이 있어요. 추수할 수 있는 사람이. 누가 추수할 게 있겠습니까? 기업이 없는 사람들. 고아와 과부와 기업이 없는 사람들은 그 땅에 있는 포도원에 가 포도를 딸 수 있다고요. 안식년에. 그 땅에 곡식이 자라서 곡식을 베어갈 수 있다고요. 누구는요? 기업이 없는 사람들이. 그러면 이 사람들은 내가 안식년의 쉼으로 인해서 누가 구원을 얻어요? 누가 구원을 얻어요?
그 기업이 없는 사람들이 구원을 얻는 거예요. 문제는 이거죠. 내가 농사를 짓지 않았어. 그럼 내 밭에 억지로 자란 거 그거라도 추수해 가. 과수원에 가꾸지 않은 거 포도라도 네가 좀 따가. 그러면 나는 먹고 살 수 있잖아요. 근데 내가 농사를 짓지 않았어요. 안식년에 거두어도 안 된대요. 그럼 나는 어떻게 살아요? 그럼 나는 어떻게 살아요? 가난한 자 먹이자고 난 굶어 죽는 거예요? 아니지 않습니까? 그건 아니지 않습니까? 무슨 말일까요? 네가 그거를 추수하지 않아도 살아갈 수 있게 누가 책임진다는 거예요? 하나님 책임지시겠다라는 메시지겠죠. 구원받을 수 있게 내가 책임지겠다라는 메시지겠죠. 그러니까요, 안식년에 그걸 쉴 수 있는 사람은 어떤 사람이 쉴 수 있겠습니까? 하나님을 신뢰하는 거예요. 하나님이 저 기업이 없는 자를 먹이시는 것처럼 내가 쉴 때에 하나님 내 삶도 어떻게 하신다? 책임지신다라는 그 믿음이, 신뢰가 있는 사람이 쉴 수 있는 거라고요. 그렇지 않으면 우리가 그 일을 할 수 없죠. 그렇지 않으면 우리가 앉아서 쉴 수가 없대요. 그렇지 않으면 우리는 계속해서 부지런히 일해야 되고, 그렇지 않으면 계속해서 무언가를 달려갈 수밖에 없는 거예요. 그러니까 안식년은 그 사람에게도 안식이 되지만 누구에게도 안식이 돼요? 나에게도 안식이 돼요. 근데 반드시 필요한 게 있어요. 뭐겠습니까? 하나님이 내 삶을 책임진다라고 하는 어떤 신뢰함이 있으셔야 된다고요. 그게 없으면 안 되는 거죠. 그게 없으면 그 사람은 안식년에 뭐 할 수 없어요? 쉬실 수 없다고요. 그 시간에 멈출 수 없다고요. 또요, 그 뒤에 면제년이 있어요. 그리고 그 다음에 나오는 것이 뭐냐면 가난한 자에게 손을 펴라 라는 거예요. 7절부터 누군가 가난한 자가 나한테 돈을 꾸러 왔어요. 그래서 제가 현방 간사님이 저한테 1,000만 원을 빌려갔어요. 면제년이 되면 어떻게 되는 건지 아십니까? 면제년이 됐어요. 그럼 어떻게 되는 건지 아세요? 탕감되는 거예요. 그러니까 두 가지 법칙이 있어요. 두 가지 해석이 있어요. 첫 번째 해석은 이거예요. 고해만 넘어가는 거야 라는 해석이 있고, 또 하나 해석은 완전히 탕감되는 거다라는 해석이 있어요. 근데 성경 정황상 탕감되는 거예요. 그러면 언제 돈을 꾸시면 좋겠습니까? 언제? 내년이 7년째가 되면 올해 꾸는 거예요. 근데 그때도 어떻게 하래요? 성경은 눈을 흘기지 말으래요. 그냥 주래요. 그냥 주래요. 내년이면 7년째가 되나 네, 못 봤는데 그래도 그냥 꾸어 주래요. 왜요? 왜요? 동일한 거겠죠? 여러분, 어떤 사람이 7년째 그 돈을 면제해 줄 수 있겠습니까? 그 믿음이 있는 사람이에요. 내가 저 사람을 이 채무에서 놓이게 하는 것처럼 하나님께서 나로 하여금 어디에서요? 재정의 압박에서 구원하실 거다라는 그 믿음이 있는 사람이 그걸 어떻게 해요? 그 사람도 거기서 노임받게 해주는 거라고요. 그렇지 않으면 우리가 그 믿음의 삶을 살아갈 수 없죠. 성경은 안식일을 거룩하게 지키는 것, 거기에 이 내용을 집어넣고 있다고요. 또 하나 이거 있어요. 또 하나 그 뒤에 뭔지 아십니까? 그 뒤에 나오는 것은 뭐냐면 종을 12절부터면 종을 놓아주는 거예요. 노예가. 이스라엘 법칙 중에 이거 하나 있어요. 누군가 나에게 빚을 많이 줬어요. 못 갚았어요. 그러면 저 사람이 나한테 종으로 들어와서 살아갈 수 있어요. 그런데 13절에 한번 보시겠습니까? 12, 13절에 어떻게 하래요? 7년째는 어떻게 하래요? 놓아주래요. 근데 13절에 놓아줄 때 어떻게 하지 말래요? 빈손으로 가게 하지 말으래요. 그리고 14절에는요 뭘 주래요? 양무리 중에서와 타작 마당에서와 포도주 틀에서 뭐 하래요? 후히 주래요. 여러분 어떻게 하래요? 양무리 중에서와 타작 마당에서 포도주 틀에서
어떻게요? 후하게 주래요. 얼마큼 줘야 후한 건가요? 저 사람이 현범님이 저희 집에서 7년을 일했어요. 이제 풀려나는 거예요. 근데 후하게 줘야 돼요. 얼마큼 주면 후하게 줄 수 있겠습니까? 사람들마다 기준이 다르겠죠? 어떤 사람은 100만 원 주는 게 후할 수도 있고, 어떤 사람은 7년 일해서 1000만 원 주는 게 후할 수도 있고, 어떤 사람은 7년 일해서 7천만 원 주는 게 후할 수도 있겠죠. 근데 하나님이 말씀하세요. 후하게 주래요. 어떤 사람은 많이 줄 수 있겠죠. 그렇지만 어떤 사람은 어떻게 하겠습니까? 적게 주겠죠. 뭐에 따라 달라지겠습니까? 뭐에 따라? 이것도 그 사람의 믿음에 따라 달라지는 거라고요. 내가 이 사람이 후히 주면 어떻게 해요? 14절에 말해서 하나님께 나에게 더 많은 복으로 주실 거다라고 하는 신뢰가 있으면 후히 줄 수 있죠. 그 신뢰가 없으면요, 후히 못 주는 거라고요. 성경에 이 예가 창세기에 나와요. 기억나는 거 있어요? 7년 동안 일했던 어떤 한 사람, 아내가 둘이어서 14년을 일했던 어떤 한 사람, 누구요? 야곱이요. 야곱의 경우가 이거라고요. 형 에서한테 죽임을 당할까봐 삼촌 라반의 집으로 도망갔지 않습니까? 그때 거기서 종으로 일한다고요. 그래서 누구를 아내를 얻는 조건으로 몇 년 일하면 돼요? 7년 일하면 돼요. 근데 야곱이 나갈 때 어땠는지 아십니까? 야곱이 나갈 때요, 큰 부자가 돼서 나간다. 그러니까 하나님께서 채무를 진 사람이 어떤 부자의 집에 종으로 들어간다라는 것은 어떤 걸 얘기하는 걸까요? 7년이 지난 뒤에는 저 사람이 다시는 종으로 머물지 않고 어떻게 하라고요? 자립해서 너와 동등한 삶을 살아갈 수 있도록 만들어줘라 라는 거라고요. 이거는 이스라엘 사회 안에 공동체 안에서 공동체에 있는 구성원들이 어떻게 해요? 누구나 다 가난 가운데 구속되지 않고 묶이지 않고 잘 생활할 수 있도록 해주기 위한 법들이라고요. 왜 11조를 나누라고 하겠습니까? 똑같죠. 왜 7년에 면제해 주라고 했습니까? 이것과 똑같죠. 왜 빚을 풀어주라고 해요? 종을 왜 풀어주라고 하겠습니까? 같은 법칙이라고요. 우리가 사람이 살아가는 가운데 빈부의 격차는 일어날 수밖에 없지요. 어떤 사건으로 인해 어떤 사람이 갑자기 가난해질 수 있어요. 어떤 사람이 갑자기 어려워질 수 있어요. 그런데 그때 그 사람이 그 가난에 묶여서 다시는 벗어나지 못하게 내버려 두지 말아라라는 거겠죠. 그래서 그 사람이 다시 너하고 같이 지내면서 그 가난에 벗어나서 자립할 수 있게 해줘라 라는 것이 종을 7년 뒤에 풀어줘라 라는 말씀이라고요. 그게 뭐하고 연관이 있어요? 구원과 연관이 있다고요. 이해가 되십니까? 그럼 여러분 정리하실 수 있겠습니까? 안식일을 거룩하게 지내는 방법은 뭐겠습니까? 단순히 일하지 않는 게 아니라고요. 적극적인 방법으로 우리 주변에 어떤 사람이요, 도움이 필요한 사람에게 도움을 줘서 그 사람이 그 어려움에서 어떻게 해요? 구원을 받을 수 있도록 해줘야 되는 거라고요. 그 문제로부터 그 사람이 벗어나서 구원을 얻을 수 있도록 해주는 것, 그것이 우리가 안식일을 어떻게 해요? 거룩하게 지키는 방법이겠죠. 이해가 되십니까? 그리고 그것이 결국은 누가 구원받는 방법이겠습니까? 내가 안식받는 거예요. 내가 구원받는 방법이에요. 다른 게 아니라고요. 그게 성경에서 안식일을 거룩하게 지키는 방법에 대해서 말하고 있는 이유라고요. 근데 우린 자꾸 착각하죠. 주일만 잘 지키면 되는 걸로, 헌금만 잘 드리면 되는 걸로, 주일날 깔끔하게 단장하고 예배 드리러 가기만 하면 되는 걸로. 아니에요. 그런 선지자들이 얘기하는 것처럼 하나님께서 너는 마당만 밟고 간다라고 말하는 거예요. 너는 형식적이다라는 단어라고요. 우리가 이것이 잘못됐기 때문에 지금 많은 그리스도인들이 뭘 받고 있어요? 비방을 받고 있다고요. 이 해석이 잘못됐기 때문에 지금 많은 교회들이 사회로부터 뭘 받고 있어요? 비방을 받고 있는 거라고요. 교회를 한번 생각해 보시죠.
교회가 구제를 하지 않습니까? 아니요, 잘하고 있다고요. 교회가 먼 곳에 가서 복음을 전하지 않습니까? 아니요, 복음을 전하고 있다고요. 사회활동을 안 하냐? 정말 좋은 사회활동을 많이 한다고요. 근데 왜 이렇게 교회가 많은 그리스도인들이 비방을 받는 건가요? 내 옆에서 문제 가운데 있고 어려운 가운데 있고 고난 가운데 있는 자들을 어떻게 해요? 돌아보지 않는 거라고요. 그들을 거기서 구원해내지 않는 거라고요. 우리가 해야 될 일이 있겠죠. 뭐겠습니까? 어떻게 해요? 구원을 베푸는 거예요. 주변에 다른 사람이 아니고요. 거기 옆에 기업이 없는 사람과 함께 기뻐하는 거예요. 어떤 거에 묶여서 고통받고 있는 사람이 있으면 그 사람은 그냥 거기에 고난 가운데 내버려두지 않고 건져내 주는 거예요. 도저히 자기 힘으로 자립할 수 없는 사람이 있으면 데리고 와서 자립할 때까지 같이 힘써주는 거예요. 그게 안식일을 거룩하게 지키는 거예요. 그러면 단순히 안식일을 거룩하게 지킨다, 주일을 거룩하게 지킨다, 그러면 그건 주일날만 하는 거겠죠. 일주일에 한 번만 교회에서 아니라고요. 안식일을 거룩하게 지키는 건 그렇게 지킬 수 없다고요. 어디에서요? 여러분들이 있는 가정에서요. 여러분들이 있는 학교에서요. 여러분들이 있는 직장에서요. 거기서 안식일을 거룩하게 지켜내시는 것이 안식일을 거룩하게 지키는 방법이라고요. 그리고 그것이 우리가 어떻게 해요? 구원을 받는 방법이겠죠. 우리가 이것을 기억했으면 좋겠습니다. 다른 게 아니고요. 어떻게 안식일을 거룩하게 지킬 수 있는가? 그래서 예수님께서 신약에서 항상 바리새인들과 논쟁이 붙었던 게 뭐예요? 안식일날 뭘 하시는 것 때문에 그랬어요. 안식일날 손 마른 자를 고쳐내시고, 그죠? 많은 병자를 치유하시고, 그런 것 때문에 항상 비방을 받았어요. 근데 예수께서 하시는 말씀이 있죠. 안식일이 누구를 위해서요? 사람을 위해서 있는 거라고요. 그때 반드시 해야 되는 거 뭐예요? 그런 병자처럼 고난 가운데 어려움 가운데 묶여있는 자들을 풀어주는 일, 구원하는 일, 주님이 그 일은 꼭 하셨다고요. 그러니까 우리가 안식일에 꼭 해야 되는 일이 그런 일들이겠죠. 기억하셨으면 좋겠습니다. 그것이 결국은 어떻게 해요? 내가 뭐를 받는 방법이에요? 구원받는 방법이에요. 안식을 얻는 방법이에요. 근데 거기에 반드시 선행되어야 되는 게 있어요. 뭔지 아십니까? 하나님 신뢰하시는 거예요. 내가 이만큼 베풀어도, 내가 이만큼 나누어도 분명히 하나님께서 나의 삶도 동일하게 어떻게 하실 거다? 책임지고 계실 거다라는 신뢰예요. 이 나라가, 온 열방이 사단의 권세 아래에 있는 것이 아니라 하나님 다스림 가운데 있다라는 것을 신뢰하시는 거라고요. 내가 다른 어떤 것 가운데 묶여있는 것이 아니라 오직 그리스도 안에 있다라는 것을 어떻게 해요? 신뢰하시는 거라고요. 그게 안식일을 거룩하게 지키는 방법이겠죠. 우리 모두가 전 그랬으면 좋겠습니다. 아멘. 그럼 세상이 달라질 수 있겠죠. 그럼 이 땅 가운데 속히 하나님 나라가 임하지 않겠습니까? 그럼 모두가 안식을 누릴 수 있을 것 같아요. 우리 그걸 위해서 좀 기도해 보지 않겠습니까? 네, 하나님, 내가 다른 것이 아니라 안식일을 거룩하게 지키는 사람이 되고 싶습니다. 그 안식일을 거룩하게 지키는 것은 단순히 내가 일하지 않는 것이 아니라 많은 고난 가운데 있는 자들을 묶임에서 풀어주는 자가 되고 싶습니다. 많은 어려움 가운데 있는 자들을 어떻게 해요? 구원하는 자가 되고 싶습니다. 하나님, 많은 자들과 함께 기뻐하는 자가 되고 싶습니다. 우리 좀 그렇게 이 시간 좀 기도하면서 마무리했으면 좋겠습니다. 우리 같이 기도하시죠. 네, 하나님, 그렇습니다. 우리가 안식일을 거룩하게 지키는 자가 되고 싶습니다. 근데 그 안식일을 거룩하게 지키는 것이 세상에 많은 그리스도인들이 말하는 것처럼 단순히 일하지 않는 것, 단순히 주일에 한 번 나가서 예배를 드리는 것, 그것이 아니라 아버지 복음 안에서, 아버지 말씀 안에서 말씀하고 계시는 것처럼 아버지 하나님, 누군가 묶인 가운데 있는 자를 자유케 하는 일을 내가 하고 싶습니다. 아버지 하나님, 우리가 다른 것이 아니라 고난 가운데 있는 자들을 그 고난에서 벗어나게 하는 그 일을 아버지 우리가 하고 싶습니다. 아버지, 뭐는 죄책감에 있는 자들이 있습니까? 그 죄책감에서 벗어나게 하는 그 일을 우리가 하고 싶습니다. 그래서 아버지 하나님, 우리가 동일하게 아버지 구원받은 자의 삶을 살아가고 싶습니다. 아버지 하나님, 우리 가운데
함께하여 주시옵고 우리가 그 믿음 가운데 걸어갈 수 있도록 나아갈 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 우리 가운데 함께하실 그 예수 그리스도님 받들어 기도드렸습니다.